दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते। अज की वीडियो रिपोर्ट भी अकाली दल की अंदरूनी खिच्चोताण ते उस सियासी तनाव उत्ते आधारित होएगी जिस दे चलदे पार्टी का एक बहुत बड़ा तड़ा पार्टी की लीडरशिप यानी कि प्रधान सुखबीर बादल नूं बदलदा होया वेखना चाहता है। वो चाहते हैं कि अपनी मुड़दियां कदरां कीमतां ते अकाली दल वापस आए तो जिहड़ा परिवारवाद का साया है इस पार्टी तो हटे। इसी लामबंदी के तहत क्लोज डोर मीटिंग्स हुई ने तो बहुत कुछ होया है। कल की अपनी रिपोर्ट के विच आपां इन्हां सारे फैक्टर्स की चर्चा की है, लेकिन अज की इस रिपोर्ट के विच मैं गलबात करांगा परिवारवाद की। वो वड्डा ते मूल कारण जिस दे चलदे अकाली दल का निगार बीते तकरीबन 25 सालों के विच निरंतरता दे नाल वेखण दे विच मिलिया है, लेकिन इसनूं महसूस बहुत घट लोगों ने किया है। खास करके वो लीडर जिहड़े अज बगावत का जे झंडा चुकी खड़े ने उन्होंने भी इस निगार दे विच एक हिस्सा ही पाया है। इस ट्रेंड नूं रोकण की कोशिश उन्हां वल्लों भी शायद कदे नहीं की गई है। सो एक पंथ परस्त जमात शिरोमणी अकाली दल किवें एक परिवार परस्त जमात बन के बैठ गया तो इस दे विच कल्ला बादल परिवार ही नहीं बल्कि उसकी जिहड़ी मुढ़ली लीडरशिप सी सीनियर कद्दावर टकसाली जिहड़े आगू सी उन्हां दी अपनियां जनरेशन नैक्सट उन्हां दी अगलियां पीढ़ियां उन्हां दे अपने बेटियां नूं सियासी तौर पर एकोमोडेट करन दा एक अजिहा लंबा चौड़ा दौर ते सिलसिला बीते तकरीबन 15-20 सालों में वेखण नूं मिलिया, जो कि एक क्विड प्रोको सी। यानी कि एक पासे बादल प्रकाश सिंह बादल ते उन्हां दा परिवार दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की कर रहा सी। एक टाइम ते पंजाब दी कैबिनेट दे विच 5 मंत्री सिर्फ एक ही परिवार तो आउंदे सन। 1/3 तो वध जिहड़ा रिप्रजेंटेशन बादल परिवार दा पंजाब दी वजारत दे विच होया करदा सी ते दूसरे पासे उसकी जिहड़ी होर लीडरशिप सी यानी कि वो सीनियर ते कद्दावर आगू जो कि इस ट्रेंड नूं फ्लैग कर सकते सी वो भी मूक दर्शक बने रहे, चुप रहे ते अपनी अगलियां पीढ़ियां अपनियां संतानां अपनियां औलादां ते अपने बेटियां नूं पार्टी दीयां टिकटां या फिर कोई अहुदे पार्टी दी ऑर्गेनाइजेशन दे विच दिवाण लई वो भी कोशिशां करते रहे। सो अपने आप नूं पंथक अखवाण वाली शिरोमणी अकाली दल की मुकम्मल लीडरशिप अपने अपने निजी परिवारिक हितां ते मुफादां दे चलदियां एक दूसरे दियां जिहड़ियां कमियां सन या एक दूसरे वल्लों अपने परिवारां नूं उत्साहित करन दा उन्हां नूं ही वजारतां ते अहुदे वंडण दा जिहड़ा एक माड़ा रिवाज सी उस नूं चुप करके वेखदे रहे ते उस दा हिस्सा बनते रहे, उस दे विच पार्टी बनते रहे। तो अज निगार दे विच जे आपां होर फैक्टरां दी गल कीती है तो इस परिवारवाद दे फैक्टर नूं समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो इस चीज़ नूं इस ट्रेंड नूं इस रुझान नूं समझण लई आपां थोड़ी जी पिछे जावांगे, थोड़ी की आपां रादर 100 साल पिछे चलते हैं। अकाली दल 100 साल पुरानी पार्टी है। पिछले साल 100वां स्थापना जिहड़ा साल सी अकाली दल ने मनाया। SGPC ते अकाली दल नूं 100 साल पूरे होए ने। 1920 तो लैके 1925 तक गुरुद्वारा सुधार लहर सी। गुरुद्वारियां अते गुरधामां नूं अंग्रेज़ां वल्लों थापे गए एजेंटां मसंदां महंतां अते मॉरली करप्ट इन्हां मठाधीशां तो आज़ाद करवाउण दी एक लंबी चौड़ी लहर तोड़ी गई। तकरीबन 5 साल ये पूरी दी पूरी मूवमेंट चली, जिस तो बाद शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आई ते SGPC का एक वखरा एक्ट अंग्रेज़ां नूं मजबूर होकर बनाना पिया। इस पूरी दी पूरी लहर दे विच एक बहुत वड्डा जिहड़ा संघर्ष सी उस विच मोहरी भूमिका अदा की उन्हां अकालियां ने, क्योंकि उस वक्त अकाली दल एक पार्टी के रूप में एक जथेबंदी के रूप में सामने नहीं सी आया, बल्कि वो मर्जीबड़े वो वॉलंटियर्स ही अकाली सन जिन्हां ने योगदान पाया अपने नंगे पिंडियां उत्ते अंग्रेज़ां की तशद्दद सही अपनी शहीदियां ते कुर्बानियां दित्तियां ते किन्ने मोर्चे जिस विच की एक सिविल डिसओबीडियंस जो कि एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस सी उस मूवमेंट नूं बहुत ही सुचज्जे ते एग्जैम्पलरी तरीके दे नाल अगे तुरिया। सोमा सो कि महात्मा गांधी नूं उस समय दे विच गुरुद्वारा सुधार लहर नूं देश की आज़ादी के पक्षों पहली वड्डी मूवमेंट के रूप में इसका जिक्र करना पिया सी। सो जदों एक एडी एग्जैम्पलरी मूवमेंट के तहत गुरुद्वारियां नूं इन्हां अंग्रेज़ां वल्लों थापे गए या मॉरली करप्ट लोगों तो आज़ाद करवाया जाता है, उस तो बाद स्थापना होंदी है शिरोमणी अकाली दल दी बतौर एक जथेबंदी बतौर एक पार्टी। होंद विच आन अते जथेबंदक रूप लैण दे तकरीबन 75 सालां दे विच अकाली दल ते अकालियां वल्लों देश की बहुत ही वड्डियां वड्डियां संघर्ष मुहिमां दे विच बहुत अहम योगदान पाया गया। चाहे वो देश की आज़ादी की मूवमेंट सी, चाहे वो फिर एमरजेंसी का दौर सी या फिर धर्म युद्ध मोर्चा, अलग अलग मूवमेंटां दे विच अकाली दल नूं लीड करन वाले जिहड़े भी अकाली दल के प्रधान या लीडर रहे उन्होंने अपने परिवारां तो उत्ते उठ के अपने परिवारां तो हट के ते अपने परिवारां दे मैंबरां नूं अपने जथेबंदक ते अपने ऑर्गेनाइजेशनल कामकाज
ਈਵਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਲਵਰਟ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਦਾਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਡ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮਿਡ 90s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੋਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਮ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 13 ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ 2009 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ,
ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਸਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਸੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੈਰਲਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਵਰਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਵਰਗੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਰੀਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸੂਖ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੋਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਅਲੱਗ ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, तमाम ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਪਲਿਸਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਖੁਦ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਚੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਲਈ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਰਚ ਬਸ ਗਏ ਤੇ ਗੁੱਝ ਗਏ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲਾਂਬੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਦ ਤੋਂ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਵਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਗੇੜ ਤੁਰਿਆ, 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੋਟਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿੰਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੁਝ ਸੰਸਾਧਨ, ਕੁਝ ਦੌਲਤ, ਧਨ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 10-10 ਸਾਲ, 15-15 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੇ। यही कारण है कि अकाली दल अज भी एक चंगी मोबिलाइजर पार्टी है। अपनी कैंपेन्स नूं होरां पार्टियां नालों बेहतर तरीके नाल चंगे संसाधनां दे चल के मैनेज कर सकती है। लेकिन अज पार्टी कोल वो आइडियोलॉजिकल विचारधारक जिहड़ा बेस है वो टोटली खत्म हो चुका है। जिस परिवारवाद नूं पार्टी ने 20-25 सालों तक अपना कल्चर बना लिया, अपना हिस्सा बना लिया, पार्टी के किसी भी लीडर ने एक दूसरे लीडर नूं रोकण दी बजाय परिवारवाद के इस मकड़जाल दे विच फसन दी बजाय उन्होंने इस तो बाहर निकलन, पार्टी दीयां कदरां कीमतां ते जिहड़े मूल सिद्धांत ने जिस विच पंथ सब तो सर्वोच्च है ते परिवार बिल्कुल इस स्कीम ऑफ थिंग्स चों बाहर है, उस फलसफे, उस फिलोसफी नूं ज़्यादा मुखरता दे नाल सामने लियाउण दी बजाय उस माड़ी व्यवस्था, बिमारू व्यवस्था का हिस्सा बनने दे विच ही बेहतरी समझी, जिसका नतीजा अज सब दे सामने है। पंजाब जिसनूं अज एक मजबूत खेतरी रीजनल पार्टी की लोड़ है, उस दे बावजूद अकाली दल एक अजिही स्थिति दे विच अज खड़ी है जिथे वो अपनी पूरी दी पूरी नैतिक जिहड़ी ताकत है उसनूं खो चुकी है। पार्टी दे रैंक एंड फाइल दे विच परिवारवाद दीयां जिहड़ियां जड़ां ने वो एडियां गहरियां हो चुकियां ने, जा चुकियां ने कि इस पूरी दे पूरे पार्टी दे जथेबंधक जिहड़ा पेड़ है, रुख है, उसनूं खोखला करके इस बीमारी ने रखता है। सो इकबाल सिंह झुंदा बेशक परिवारवाद की प्रॉब्लम नूं आइडेंटिफाई करके एक फार्मूला देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हां 25 सालों के विच समझण वाली जिहड़ी और विचारन वाली, चिंता वाली गल इस पार्टी लिए ज़्यादा होनी चाहिए है कि किहड़ियां पीढ़ियां ते किहड़े लीडर अजिहे बचे ने जो कि पार्टी के काडर की लीडरशिप है, जो कि किसी परिवार का हिस्सा नहीं है, जिसनूं अज सामने लिया के पार्टी एक चंगे लीडर के रूप विच उभारना चाहे। अजिहे लीडरां की कमी नहीं है, बल्कि इस पार्टी दे विच अजिहे लीडरां दा एक अकाल है, क्योंकि बीते तकरीबन 2.5 दहाके विच पार्टी की लीडरशिप ने आम साधारण परिवारां दे अकाली लीडरां नूं अगे उभारन, उन्हां नूं मजबूत करन, अपनी पार्टी का एक स्ट्रोंग कैडर बिल्ड करन दी बजाय अपने बेटियां, अपनियां नूहां, अपने धीआं, पोतियां, जमाइयां नूं ही अहुदे बख्शे ने। सो अज जे तुसीं इधर उधर अकाली दल दे विच नज़र भी घुमाणी चाहोगे तो तुहानूं हर पासे कोई ना कोई लीडर का रिश्तेदार ही दिसेगा। अजिहे हालातां दे विच परिवारवाद की बीमारी तो इस पार्टी नूं निजात दिवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खास करके उस स्थिति दे विच जदों अगे आने वाले समय दे विच अजिही जनरेशन ही ना बची होवे जिसनूं तुसीं पार्टी के लीडरां वजों उभार सकदे हो ते जो सियासी परिवारां दे नाल लोग ना जुड़े होण। सो अजिहे विच इन्हां 25 सालों के विच अकाली दल का एक बहुत बड़ा नुकसान होया है। एक पूरी की पूरी लीडरशिप की जिहड़ी जनरेशन है जो कि लॉजिकली उभरनी चाहिए सी, उभर सकती सी, उसनूं उभरन देना चाहिए सी। अकाली दल के फलसफे के मुताबक उसनूं शायद सामने आने का मौका ही नहीं दिता गया तो अपने भाई भतीजावाद, रिश्तेदारियां नूं पुगाउण दे चक्करां दे विच अकाली दल की पूरी लीडरशिप इंकलूडिंग प्रकाश सिंह बादल या सुखबीर सिंह बादल वर्गे लोकां या फिर उन्होंने होर जिहड़े लीडर, बेशक उन्हां चों अज कई झंडे चक्की खड़े ने, बगावत दीयां गल्लां, अकाली दल नूं मुड़ सुरजीत करन दीयां गल्लां कर रहे हैं। इत्थे मैं भी जिक्र करना चाहांगा ये वो लीडर हैगे ने जो कि अकाली दल नूं मुड़ सुरजीत करन दे विच मैनूं नहीं लगदा इन्ने इंटरस्टिड ने, बल्कि ये लोग तो अपनी सियासी जिहड़ियां तकदीरां ने जिन्हां नूं एक ग्रहण लग्या होया है उन्होंने दोबारा चमकाण या लिशकाण के चक्करां दे विच इस बदलाव की गल कर रहे हैं। अजिहे लोगों को शायद लगता है कि जे लीडर बदल दिए, चेहरे बदल दिए, तस्वीरां बदल दिए तो शायद पार्टियां दी सियासी तकदीरां भी बदल जांदियां ने। ये चीज़ संभव है, सियासी डिस्कोर्स दे विच ये चीज़ां हुंदियां होणगियां, लेकिन आपां उस पार्टी की गल कर रहे हैं जो कि शिरोमणी अकाली दल है, जिसने अपनी होंद, अपनी पूरी की पूरी जिहड़ी किरदार है उसनूं एक संघर्ष दे विचों हासिल किया है। उस संघर्ष के फलसफे उत्ते चल के ही वो पार्टी सही लीहां दे उत्ते उस डायरैक्शन वाल तुर सकती सी जो कि वो कई साल तुरन दे विच तां कामयाब रही, लेकिन अखीर दे विच जिहड़ा उस विच निगार आंदा है उस दे विच परिवारवाद का एक बहुत बड़ा कारण सी, फैक्टर सी। वो लीडर जिन्हां ने कि अपने परिवार के मैंबरां नूं, परिवारां दे जीआं नूं ज़्यादा तरजीह दे के चुक्या, पार्टी के काडरां, वर्करां के सिरां उत्ते बिठाया, मैरिट नूं इग्नोर करके अपने परिवारां दे विच वाधा जिहड़ा सी उसनूं अपनी अहमियत बनाया। वो लीडर अज पार्टी के निगार का सब तो बड़ा कारण ने, फिर चाहे उस दे विच बादल परिवार खुद होवे या फिर उन्होंने नाल जुड़दी अकाली दल की लीडरशिप के होर मैंबर जो कि काफ़ी सीनियर मैंबर भी ने, तो शायद अज अकाली दल की इस दुर्दशा तो प्रभावित ने, लेकिन समझण की लोड़ उन्होंने भी है कि इस पूरे के पूरी गिरावट के विच उन्हों का पूरा योगदान है। जिस समय हा दा नारा मारन की लोड़ सी, जिस समय विरोध करन की लोड़ सी, उस समय वो लोग चुप रहे, उल्टा अपने ही परिवारों के मैंबरों लिए जो कुछ भी हासिल हो सकता सी वो करन दी फिराक दे विच, जुगत दे विच जुटे रहे
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁਹਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸੰਕਟ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।